हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट ग्रेजुएट रूप से चैनल पर आपको स्वागत। तो आज आम वीडियो आलोचना करवा +3 5th सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 11 3 मार्क प्रश्न उत्तर। ये आपंकर पार्ट 3 थी। पार्ट 3 सब क्वेश्चन आमर सरी जाइए। तो लास्ट वीडियो यहाँ आम 3 मार्क प्रश्न उत्तर। एथर आम आलोचना करवा सब लंग टाइप क्वेश्चन। आउ देखो लंग टाइप क्वेश्चन रे बहुत गुड़ाए क्वेश्चन अच्छी जहाँकि मु खाली भिडियोटा को भिडियो आलोचना करें ना। तो आलोचना करी नहीं, खाली आपको नोट्स गुड़ाक देदेवि आपण मैंने नोट्स करे। ठीक अच्छे खातार लिखिकी नोट्स करे। मु खाली भिडियोटा को खाली प्ले करदेवि आगे स्क्रॉल करी नहीं जी कहीं बहुत बड़ बड़ गोटे लंग टाइप क्वेश्चन थाए आप जानते। आ 10टा 15टा जो लंग क्वेश्चन आम आलोचना करवा तो बहुत टाइम हो। तो आपण मैंने खाली सीटा देखी देखी लिखि नियंतु पर आप पढ़ंतु भल बुझीपारे। तो चलतु आम देखा 3 मार्क प्रश्न उत्तर जोटा कि आबर लास्ट वीडियोटा पार्ट 3 रो। तो देखंतु आम आलोचना करवा आउ काली जो आम आलोचना करूँ से प्रश्नटार उत्तर आज भी आमर अच्छी। मु काली कही जे उत्तर आमर अच्छी 12 नंबर उत्तर सरी नहीं। तो देखंतु उत्तर ये अच्छी हो पारि नथिला। एहा परे प्रथम विश्वयुद्ध पर्यंत साहित्य शासन निमंत अनेक विधायक पेश करा जायथिला मध्य ताहा गृहीत हो पारि नथिला। पुरी शेष में 1920 मसीह आयरलैंड शासन आईन गृहीत होई आयरलैंड को उत्तर और दक्षिण विभाजित करा जाय प्रत्येक भूखंड में गोटे स्वतंत्र पार्लियामेंट रखा जिबार व्यवस्था रहिला। 1921 उत्तर आयरलैंड प्रतिष्ठा होइथिला जी एबे पर्यंत ग्रेट ब्रिटेन एवं अंश रूपे रही आसी। मात्र दक्षिण आयरलैंड को नहीं आयरिश इंग्लैंड मध्य संघर्ष सूत्रपात है। पड़ी शेष आंग्लो आयरिश चुक्ति अनुजाई दक्षिण आयरलैंड 32टी काउंटी मध्य 26टी काउंटी को नहीं आयरिश मुक्त राष्ट्र घोषित है। ब्रिटिश साम्राज्यर एक डोमिनियनर अधिकार पाइथिला। दक्षिण आयरलैंड 1937 एक संविधान प्रणीत है। आयरिश मुक्त राष्ट्र राजधानी है डब्लिन। 1949 एक साधारणतंत्र मान्यता पाइला परे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ रु निजकू हराई नेला। 13 नंबर प्रश्न को देखिबा। कार्बोनारी आंदोलन उत्तर इटाली एकत्रीकरण अवसर में इटाली दार्शनिक और लेखक मैंने निज लेखा मध्यम वियेना कांग्रेस अविचार और अन्याय विरुद्ध लोकों मन में उन्नदना प्रेरणा जागृत कला बेले 1815 मसीह इटालीर नेपल्स राज्य गढ़ी उठी एक संगठन यार नाम थिला कार्बोनारी संगठन। यही संगठन लक्ष्य थिला इटालीर एकत्रीकरण और मुक्ति। दुस्साहसिक उग्र जातीयतावादी माने रात्रिर घन अंधकार गभीर जंगल रे काठ कोयला जाली यह चारिपाखरे एकत्रित होई देश मुक्तिर शपथ नेउथिबारु एमानंकु कुहागला कार्बोनारी बा कारकोल बर्नर। दिनकू दिन कार्बोनारी मानक संख्या और शक्ति वृद्धि पाइबारु 1820 मसीह नेपल्स राजा फर्डिनांड को विरुद्ध से माने विप्लव करी किछि सांविधानिक सुविधा पाई ताकू बाधा करिथिला। ऑस्ट्रिया सैन्यबाहिनी द्वारा यही संगठन कर्मी माने परास्त होइथिले। यह भविष्यतर इटाली राष्ट्र गठन प्रथम सोपान रूपे कार्य करिथिला। 14 नंबर प्रश्न गुपेस मांजिनी उत्तर इटालीर राष्ट्र गठनर आद्य पुरोधा थिले गुपेस मांजिनी। 1805 मसीहा इटालीर जेनेआ सहर में तांकर जन्म। बाल्यकालरू चिंताशील मांजिनी बयस बढ़िबा सहित इटालीर खंडित अवस्था देशवासी दुख दुर्दशा को बेसी भाव में उपलब्धि करिपारुथिले। तेणु जीवनर प्रथम अवस्था से कार्बोनारी संगठन रे जोगदेई कार्यरत थिला बेले किछि दिन पाई साभना दुर्गरे मध्य बंदी होइथिले। बंदीशालारू मुक्ति हेबा परे
1831 ମସିହାରେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ପଦ୍ଧତିକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଞ୍ଜିନି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତରୁଣ ଇଟାଲୀ ନାମକ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ସଂଗଠନ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟତାବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରି ଇଟାଲୀ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ 40 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ତରୁଣରୁ ଙ୍କ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ମାଞ୍ଜିନିଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ତରୁଣ ପ୍ରାଣର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଓ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ତରୁଣ ଇଟାଲୀ ସଂଗଠନର ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଲା ବିପ୍ଳବର ପ୍ରତୀକ ଯଥା ଈଶ୍ୱର, ଦେଶବାସୀ ଏବଂ ଇଟାଲୀ। ମାଞ୍ଜିନି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଓ ନିର୍ଭୀକ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଇଟାଲୀୟମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଓ ଏକତା ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲା। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଭିଲାଫ୍ରାଙ୍କା ଚୁକ୍ତି। ଉତ୍ତର ସମ୍ରାଟ ତୃତୀୟ ନେପୋଲିୟନଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ କାଭୁର ବାରମ୍ବାର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଦୁରବସ୍ଥା ଉତ୍ତେଜିତ କରିବାକୁ 1859ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପିଡମଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ପ୍ଲୋଫିୟରସ୍ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଳିତ ପିଡମଣ୍ଟ ଫରାସୀ ବାହିନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ମେଜେନ୍ଟା ଓ ସଲଫେରିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ପାଦଦେଶରେ ତୃତୀୟ ନେପୋଲିୟନ ହଠାତ୍ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସହିତ ଭିଲାଫ୍ରାଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। କୁହାଯାଏ ଦେଶ ଭିତରେ ତଥା ଦେଶ ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ତୃତୀୟ ନେପୋଲିୟନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସିଏ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପିଡମଣ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆଠାରୁ ଲମ୍ବାର୍ଡି ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭେନେସିଆ ପୂର୍ବ ପରି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଅଧୀନରେ ରହିଲା। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଗାରିବାଲ୍ଡି। ଉତ୍ତର ଇଟାଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ଅନ୍ୟତମ ସାରଥୀ ଥିଲେ ଗାରିବାଲ୍ଡି। 1807ରେ ନିସ୍ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ମାଞ୍ଜିନିଙ୍କ ତରୁଣ ଇଟାଲୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏଥିରେ ସେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଚାରୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ଇଟାଲୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପରେ 1860 ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ଗାରିବାଲ୍ଡି ତାଙ୍କ ଲାଲକୋଲା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସିସିଲା ଅଭିଯାନ। ସେଠାକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଶାସକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫ୍ରାନ୍ସିସଙ୍କ କବଳରୁ ସେ ନେପଲସ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସିସିଲି ଓ ନେପଲସ ଅଭିଯାନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗାରିବାଲ୍ଡି ରୋମ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ରଖିଲେ। ରୋମରେ ପୋପଙ୍କ ସୈନ୍ୟକୁ କେସଲଫିଡା ଓ ଆନକୋନାଠାରେ ପରାସ୍ତ କରି ନେପଲସ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲା ବେଳେ ଗାରିବାଲ୍ଡିଙ୍କ ସହିତ ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଦେଶପ୍ରେମ ଜାତୀୟତାବାଦର ଚରମ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଗାରିବାଲ୍ଡି ନିଜ ଦ୍ୱାରା ବିଜିତ ରାଜ୍ୟକୁ ଇମାନୁଏଲଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଶୁକ୍ଳ ସଂଘ ବା ଜୋଲଭେରିନ୍। ଉତ୍ତର ଜର୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୁକ୍ଳ ସଂଘ ବା ଜୋଲଭେରିନ୍ର ଥିଲା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ। 1818 ମସିହାରେ ପ୍ରୁସିଆ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ କେଜି ମେସେନ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପ୍ରୁସିଆ ରାଜ୍ୟକୁ ସବୁ ଜର୍ମାନ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବାଧ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ପ୍ରୁସିଆର ରାଜା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜର୍ମାନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏକ ଶୁକ୍ଳ ସଂଘ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବାଧ ବାଣିଜ୍ୟ ବଜାୟ ଚାଲିପାରିଲା। ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ଉପରକୁ କଟକଣା ଉଠାଇ ନିଆଯାଇ ଜର୍ମାନୀର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। 1850 ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜର୍ମାନ ରାଜ୍ୟ ଏହି ଶୁଳ୍କ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୁସିଆ ନେତୃତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଆର୍ଥିକ ଏକତାରୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଜାତୀୟ ଏକତାର ମାର୍ଗ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ଲେସ ଉଇଗ ଓ ହୋଲଷ୍ଟିନ୍ ସମସ୍ୟା। ଉତ୍ତର 1864 ମସିହାରେ ଡେନମାର୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଜର୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ସାମରିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଯୁଦ୍ଧଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଲେସ ଉଇଗ ଓ
ହୋଲଷ୍ଟିନ୍ ନାମକ ଦୁଇଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅଞ୍ଚଳ ଦୁଇଟି ଡେନମାର୍କ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳ ଡେନମାର୍କ ତୁଳନାରେ ଜର୍ମାନମାନେ ଥିଲେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଡେନମାର୍କ ଅଧୀନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଡେନମାର୍କ ରାଜା ଏହାକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ପୂରାପୂରି ମିଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। 1863ରେ ଡେନମାର୍କର ରାଜା ନବମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜନମତ ଚାପରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜାଙ୍କ ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସମଗ୍ର ଜର୍ମାନ ଜାତିର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପ୍ରୁସିଆ ମିଳିତ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଡେନମାର୍କ ରାଜା ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ଗୋଷ୍ଟିନ୍ ରାଜିନାମା। ଏହି ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରୁସିଆ ନେଲା ସ୍ଲେସ୍ୱିଗ୍ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ପାଇଲା ହୋଲଷ୍ଟିନ୍। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଡି ଗ୍ରୁପ୍ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଡି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 7 ସପ୍ତାହର ଯୁଦ୍ଧ। ଉତ୍ତର 1866 ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖରେ ବିସ୍ମାର୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ମାତ୍ର 7 ସପ୍ତାହ। 1866 ଜୁଲାଇରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସାଡ଼ୋଭା ଓ କୋନିଗ୍ରାଜ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା ଫେକ୍ ସନ୍ଧି। ଏହି ସନ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଭେନିସିଆ ଇଟାଲୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ମିଶିଥିଲା। ହୋଲଷ୍ଟିନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରୁସିଆ ଅଧୀନକୁ। କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦ ପ୍ରୁସିଆ ପାଇଥିଲା 30 ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡ ଓ ଜର୍ମାନ ରାଜ୍ୟମଣ୍ଡଳୀ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସମ୍ମତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 3 ମାର୍କର ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆରେ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବାଧିକ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।